العظيم أستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. من الأخيار سألنا الله دارنا يوم العلمانينا ويذهب مننا الأقدار واجعلنا من الأخيار. ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار بواجعلنا من نشاهد حسن من هو وندنو مننا عدوى نشاهد فيها جدار بواجعلنا من الأخيار.
محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بها يثبت الإيمان بها يعصر الإيمان كنزك أيها الإنسان لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله قد أتانا بالأخبار عن النبي المختار إن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله هي حسنك الحصين هي داؤك المتين ذكر رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أضيع علينا بكل خير بالمصطفى الطيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي الطاهر الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وآله الغر من تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا
وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل أجمعين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada hari Jumat yang mulia ini, hari yang diberikan oleh Allah suatu keistimewaan dalam satu minggu, dan Allah memberikan kita suatu ganjaran pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah senantiasa pula mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita sebarataan, dan Allah memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, menambah iman dan takwa kita, dan kita jangan dimatikan dahulu kecuali kita dulu menyempurnakan rukun Islam yang 5, yakni kita berangkat ke tanah suci Haramain. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. Musannif telah mengatakan, kata beliau, ya alam, ketahuilah oleh kamu pula Jasidin, hai orang-orang yang menuntut bahwa tiadalah kuasa engkau mendirikan akan segala ibadah yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala itu dengan sungguh-sungguh memelihara hatimu, dan segala anggotamu pada tiap-tiap adalah suatu perkataan. Kita ulang sedikit. Kata musannif, ujar Sidin, kada kuasa kita melaksanakan segala ibadah yang disuruh oleh Allah itu dengan sungguh-sungguh. Kada kawah kita Jasidin mengetahui sesuatu apa yang diberikan oleh Allah, suatu amal perbuatan yang baik itu kita bersungguh-sungguh kada kawah. Kenapa? Karena yang memberikan ganjaran pahala itu adalah Allah. Allah menilik hati seseorang yang beribadah itu atas tulus dan ikhlasnya. Maka itulah yang disuruh itu kita kan wajib tuh niat. Niat itu andakannya di dalam hati, bukan dibaca. Amun dibaca itu namanya lafaz. Nah, maka oleh itulah Allah pandang hati. Jadi ketulus ikhlasan hati kita, disitulah suatu Allah memberikan kepada seseorang hambanya dengan ganjaran pahala itu. Jadi amunnya ikhlas, arti ikhlas itu kada mengharapkan keuntungan, kada memperhitungkan kerugian. Seperti orang bersedekah. Nah, orang yang bersedekah itu banyakkah, sedikitkah? Itu maksudnya dengan niat. Dan kita memberiakan itu dengan tulus dan ikhlas, artinya kada mengharapkan bantuan, kada mengharap keuntungan, kada mengharap kerugian. Kalau pangkumnya kita memberi nih, najar ulun beri pian najar gangan kaladi, karena pian balas kan gang apa suto. Nah, itu makin nyahai, itu mana lapasnya, mana hatinya pulang. Memang suatu perkataan itu dari hati. Coba lihat. Apa dahulu yang pertama? Kata Nabi kita, bil ain, dengan mata. Kita melihat lalu mata lalu orang nih. Lalu turun ke hati kita. Ijar. Nah, kayak itu tuh. Nah, lalu mulutnya berucapnya banganga anu jar. Nah, kayak itu kalau, nah jadi artinya
pemeliharaan sesuatu perbuatan yang kita buat sehari ke sehari, malam ke malam, itu Allah tetap mengadakan sesuatu adalah perhitungan. Dengan catatan kita wajib beriman lawan nang tukang catat. Malaikatnya siapa namanya tukang catat? Nah, tukang catatnya ada dalam kitab Kiraman Katibin. Nah, Kiraman ini tukang catat nang kebaikan sebelah kanan. Katibin tukang catat kejahatan sebelah kiri. Kemana aja kita berjalan itu diiringinya. Dicatatnya apa nang sesuatu kita perbuat. Nah, disinilah kita artinya jangan terlena urusan nang menyenangkan hanya dunia aja. Nang lebih itu adalah kita utamakan akhirat. Artinya dengan sebab dunia lalu kita senang di akhirat. Nah, itu nang pas. Amun kita semata-mata dunia aja, contohnya apa? Hari pengantinan. Maka make up tutup orang lapang. Nah, kayak tokonya bilang bibinian nih. Padahal bibinian ini banyak benar amal ibadahnya, amunnya niatnya bujur. Niatnya bujur nih. Apa yuk? Pertama dahulu incuk. Nah, tulis kaning, calak mata, upur, make up kuning hijau, abang. Nah, itu tuh. Lalu kita memakai nih, kan walimatul aras itu sunnatun muakkadah. Sunnat muakkad. Nang wajib itu apa? Ialah nikah. Nah, nikah itu kadang wajibnya. Jadi kalau walimatul aras itu aja kita pengantinan tasarah ya dah. Malam kah, siang kah, Jumat kah, Kamis kah, Minggu kah, barang aja kada jadi masalah. Nang lebih utama itu ialah nikah. Karena muaranya orang yang menjadikan rumah tangga itu adalah nikah. Amun orang belum nikah, bakumpul di rumah, itu kan bini. Acayan. Nah, itu lain nantinya. Nah, lain. Jadi itu muaranya nih, nikah. Nah, makanya itulah wajib nikah itu pertama, orang yang dinikahkan. Laki bininya. Kedua, wali. Nah, ini penting wali. Mbah wali pang, nah saksi. Mbah saksi pang, lalu jujuran. Nang berdahulu apa kira-kira? Jujuran. Kenapa jadi berdahulu jujuran? Nah, ini kan menunjang karena mengadakan nikah. Kan nikah ini kita bayar juga. Ini secara dunianya. Tapi kita jangan khawatir. Kalau urusan sunnah Nabi inilah. Apa sunnah Nabi? Banyak kan sunnah Nabi. Yang lebih utama itu yang kita perhatikan adalah pernikahan. Karena ini adalah beirit karena amun kada bujur nikahnya beranak kita. Anak kada nikah. Nikah pulanginya cucu nang datang dari kada nikah. Artinya nikah juga cuma nikahnya kada sah. Nah, itu. Jadi harus wajib. Pertama ada orangnya yang dinikahkan. Wali. Nah, wali ini kan abah ke atas tuh. Abah kain ini apa datu cucut cicit itu nah ke atas itu boleh jadi wali. Apalagi walinya dasanak abah. Nah, anak maunya ada anak sepupu sekali, sepupu dua kali. Itu bisa dia apa menjadi wali atau wali nasab bisa. Nah, wali hukum, wali ahkam, jar wali hakim bisa. Nah, amun kadadan itu lalu wali hakim. Wali hakim ini orang yang bertauliah. Nah, ini menurut peraturan anu aja Kang, peraturan dunia lah. Peraturan dunia. Karena wajibnya tadi hanya 3 lah. Itu aja kalau wajib. Nah, kalau istilah kita mengadakan salamatan itu terserah. Lalu orang bahari, tapi kita boleh juga Bang, cuma itu kan karena itu sebagai lalasar jurang. Apa lalasar itu? Sebagai mengikat kebiasaan orang kayak ini kayak itu. Kan setiap sebab pasti ada akibat. Kenapa jadinya kawin? Nah, kenapa jadi betianan? Bahasa kampung aja nih.
Terus ada sebab. Ada bisa ada sebab itu. Kenapa ini jadi kanyang? Ada sebabnya. Ya makan. Nah, kenapa dia masuk surga? Ini masih dua dulu mbak apa? Bahasa kita bersungguh-sungguh anak masuk surga. Nah, itu juga. Jadi ada setiap ada sebab ada akibat. Kita baik lawan orang. Apa orang berbuat baik jualan kita? Itu sebab. Sebab kita baik. Lalu orang menaruh baik lawan kita. Nah, kayak itu tuh. Jadi urusan amal dan ibadah ini bahasa kitanya kan kita diberi Allah mata. Kita lihat dulu. Kemudian Allah memberikan kita akal. Dipikirkan pulang. Mun aku mengawali sidinnya, aur tanggaku diurus sidinnya jangan aku. Kenapa? Karena kawan-kawan itu mau ikut tuh orang nang pamalar bisa kita. Lah, orang pamalar tuh kada kawan diikuti. Kenapa? Karenanya jauh lawan Allah. Jauh lawan manusia. Orang pamalar tuh orang tapi aku ngawali. Nah, itu jauh dah lawan manusia. Jauh lawan surga, parak lawan neraka. Nah, itu nang beratnya kita kalau terturuti. Padahal kan Allah memberikan kita itu sudah bahasa kitanya maksimal mungkin sudah bertaat. Baik yang banyak ataupun sedikit itulah sudah ketentuan Allah. Jadi nang lebih utamanya kita syukuri. Syukuri apa nang ada. Jadi nang kita pikirkan nang ada aja. Jangan memikirkan nang kadada. Bila kita memikirkan nang kadada, tak putar utak kita. Iya nang jadi kada guring tak. Nah, nang ada jadi pikirkan. Ada besi apa baras nih. Cukup aja. Ada besi iwak ada aja walaupun munjut. Ada besi sayur ada aja walaupun muti kangkung. Gotik pucuk Jawa kah? Barang aja lah. Nah ini kalau hendak sayur. Jadi ujar Datu Bahari inilah. Ini ada itu ungguh kami galeri sidin. Ujar sidin yutai jar. Amun ika mahandak di sidin kada sing kusungan pada ringan. Sidin itu sidin suara. Nah pada tuh ujar sidin parapatannya nyiur nang kada bemata aja sidin. Nyiur nang aja kita tuh buntat. Kada bemata. Ada lah nyiur kada bemata. Oh ada. Nah ini sidin mamadahe gitu. Orang bahari menyambat adalah parapatan. Nah, nang mangukut baras tadi. Nang kedua jasidin. Jangan dihabiskan di padaringan tuh. Ini hakun dikarik, hakun ditiup. Nah, jangan jasidin. Walaupun tinggal sararau pah jasidin. Kayak itu tuh lah. Karena kayak apa jurun tuh ditinggal kayak itu. Kami dahulu ketujuan lah orang-orang Tuhannya apakah sampai mama tuh bingung apa jalan bingung lo likamnya ketujuh bareki datu nini ulun baju anak tahu orang bahari itu kayak apa coba bayangkan orang bahari bila kuliah banyak banyak diserahkan lawan apa ke zaman Belanda zaman Jepang ke Jepang kan ada lagi bila tinggal semelihnya kan orang bahari anak 13 BC kenapa dimakan kalau secara akal pikir kan kelaparan, jelas kelaparan, tapi ternyatanya sini kada kelaparan. Nah itu yang kita takuni resepnya apa? Oh iya sini madai kayak itu. Padahal yutai jasidin kami tuh bahuma, aku sidin banyak bahuma 40 balik aja dapat datang sini Belandanya. Wah deh ya. Dia jari-jarinya kalau jasidin pilih bahuma. Saya akan sana aja. Maka bersenjatanya sidin takutan mah aku nesin mana masuk sama angkot dia sidin. Tapi dia sidin nangaran aku yakin bahwa Allah tuh sidin maha bahasa kitanya kan luar biasa lah kan bahasa kitanya melihat memandang dan maha kuasa. Atara aja sidin kakantoran wah suka aja bubuan si Belanda ini sidin ketawaannya di dalam tuh. Jasidin kaina ikam tuhai jasidin tahu aja toh. Bebulik jasidin sakanya ada orang sidin sudah lapin memasak ya jam jasidinnya aku mantar bani tadi ke situ aku anak meruku caruh jasidin tahu lo dicaruh
Mun kakanakan ini kita dicaruh tuh dia pak ditutuk nah belesung itu caruh ngarannya tumbuk dulu nah menghilangi kulitnya tapi ayak diayak tau ya kalau nggak ada inol kang lah diayak beres lah diayak lah ini jadi beres sudah nah ditampi diayak batu bila kurang lagi beresih tumbuk pulang nah handak nyaman harum buat dipandan maka orang bahari kalau nah pandan itu sudah diperiksa aja kita di rubutrium secara alat. Nah orang bahari kan kadada alat tapi sini tahu. Bila kita nih rajin kalau di rumah tuh, Marian awak nih. Nah ujar sini tuh jarang kan pandan di sini. Hantunya buka, nya harum pandan itu sama angin cium. Apalagi sambil dibukanya menggurak. Nah ini orang bahari lah. Nya ada hantunya tuh kan ada ngarannya tuh khonis. Khonis tuh hantunya apa bibinian. Kalau khubus tuh namanya hantunya tuh lalakian. Jadi bila kita pandan kan itu dia pandan tuh apa ada pandan tuh leh. Tapi pandan lain pudak. Pudak tuh orang mau lah pokoknya. Nanya ada pandan, ada pudak, ada pudak si taga aja. Ini bibinian orang tahu. Mau sampai ulu nih tahu biar kada tahu terlalu. Nah, ada kalau nang panjang daunnya. Nah, itu pandan ngarannya. Jadi itu nah dibuatkan nasi bahari itu kayak itu semua ani sigar kan orang bahari lah dibuat itu sampai kita tuh unik pian tuh setiap memasak dia mandaki apa pandan tapi kenapa nih cuai jasidin mudahan kita terjauh daripada damam jasidin orang bahari menyambat malaria. Ayo zaman kita nih lah jarang itu minum disangat oleh nah wah ini kalau di nah kalau demam berdarah ya minum jadi tuh nya bersinggap aja kan bukanya kada mau ikut dia kita nah ada bahari kakanakan tuh di mandi orang banyu pandan bahari itu ada kita ini tahyul ubat ya ubat nah orang bahari kan asli itu artinya penyakit itu Allah nurunkan, Allah yang nurunkan tambahnya. Ya ditumbuhkan kalau pandan. Itu mah kita kada tahu. Nah, itu pandan tuh harap sekali diperiksa apa garang yang pandan nih. Sekalinya iya tadi melancarkan ya pencernaan. Pencernaan ya itu biol nyaman. Wah ini biol nyambat orang beri bahira. Biol ya. Apa biol itu? Nah, bubuk jar nak bubuk anak jam itu bubuk itu makan bubur soalnya guring bah iya pangjurang bahasa wah ini kakanakan macam ya untung ada bahasa orang gaib makan tuh bahasa orang gaib membuat baras tuh biji nah bila nyana kau ulu kailir tuh bila kailir kau ulu bila aku hendak ya hendaknya aku itu jabatnya kada mau bila nyana aku hendak ini jana hendak talaga mas jana nah itu tuh asal kita siapakan tak sumur darah jana sumur apa susu apa itu guru ya manok makan darah ada kakantungan guru aja orang nih kan apa bahasa kita karena penyakit supak kalau penyakit supak penyakit supak tuh karena mendatang-datang ya karena biru di sini nah ini di kuyang aja ya kalau itu supak ngarannya penyakitnya nah iya kak itu tuh lah orang bahari lah nah itu tuh jadi sebagai ilmu jolon kita lah wayah ini nih wayah ini orang hingga ubat maka obat semakin larang wah ini nah itu telah tapi kita ya boleh juga kita bawa obat cuma jangan terlalu obat dua baris belum nukar nanti nukar baris dulu nah kayak itu maksudnya nih nah inilah kita artinya kewaspadaan dalam kehidupan zaman saling berputar dan ini kan zaman ke zaman lain bahari orang nya tapi babaras saparuh Jawa orangnya akal orang pikiran orang cerdas-cerdas orangnya lama-lama gagah-gagah pulang
Wah ini makanan siam. Tahu lah siam. Nah, mayang makanan. Ujur harat tuh ini makanan mayang. Aku dah jual makan mayang. Tapi mayang Pinang, Pang. Ayo nyaman-nyaman kalau makan lawan ini. Kenapa banyak lumpur? Nih, aja lihat deh. Banyak nang kaor. Banyak nang lenglong. Lenglong sidil. Nah, kenapa sebabnya? Nah, kita waspada. Artinya suatu makanan yang halal boleh dimakan, cuma hawas ada akibat. Nah, tadi kan ada sebab, ada akibat. Kita perhatikan. Nangaran kita ini sudah ada kau makan galakatan, jangan ada garasi. Lampah lumpuh kan. Nah, ini secara dunia. Nah, tapi, nah ini. Di dalam Al-Quran kalau kayak itu. Allah memerintahkan, ingatlah ikan jatuhan lawan aku. Ini saya aku ingat dan aku pelihara ikan. Kayak apa kita? Nah, jadi kalau anak makan, minum, jangan lupa. Bismillah. Itu paling kada. Kan awalan daripada perkataan yang mulia itu ialah bismillah. Nah, itu dulu ingatakan aja. Ya kita ini dasar nangaran pangalumpanan. Tak kadang-kadang nih lah. Baka Kamban sudah turun ke rumah anak paling. Kenapa aja kawal kakak aku belum Baka Kamban di kapal itu bang lain aja. Ada terlupa lah. Itulah iya itulah mano. Nah makanya manusia ini kan banyak apa linglung bahasa kitanya. Itu diturunkan Tuhan sudah apa ayat dalam Al-Quran. Sudah ada kayak itu leh. Ada satu masa firman Allah aku turunkan suatu penyakit itu nang kada ada ubatnya. Apa yo? Penyakit nang kada ada ubatnya. Mati. Ada obatnya. Ini kada ada kalau. Nah, lalu di situ kayak apa pencegahan daripada mati? Yang pertama doa. Itu pertama tuh. Kalau urusan obat tuh yang kedua aja, bahkan yang ketiga. Pertama doa, yakin dan kita makan sesuatu syarat dan syariat. Nah, kayak itu tuh. Itu amalan-amalan orang bahari. Orang bahari itu kalau iya tadi kan yang dimakan tadi. Padahal ya Jawa separuh lah. Bara separuh anak, bara semuaan kada bakal cukupan. Orang bahari anak banyak-banyak. Wah ini kita dua cukup. Pak mati kedua-duanya ranai. Nah, itulah. Orang-orang di sebelah, ini ulah terus anak. Orang di sebelah nih, simpang 4. Salah simpang 4. Lah simpang 4 sini lain. Nah itu nah. Nah, itu anak kadang 10, 9 anaknya nih. Nah, itu tuh bertambah rakyat. Orang kita, Bang, nah terkadang-kadang orang kita ini lepas daripada keyakinan. Padahal orang bahari bila banyak anak tuh banyak rezeki. Nah, itu rancak dibuktikan oleh Allah. Kenapa dibuktikan? Nah, kayak ini lah. Lihat kita ajak melihat dan kita banyak siakan. Jadi, wani menyambat bahasa kitanya. Orang tuh mau buat anak 3. Anaknya enggak jangan ketiganya ibu tinggal 2 lagi di rumah aja. Nanti 5 kalau 5. Nah, anak rasa asiknya bermain di situ kalau. Najar. Pacang anak ikan jasa 10 orang nomor 3. Nah, anak yang nata yang baru itu jangan jong 50, bagiakanlah berdua aja. Ayo. Itu kalau padahal aturannya yang parak tuh banyak. Kenapa jangan jauh? Nah, itulah artinya aturan Allah. Guru saksinya aja. Oh, jangan ada baju saksi. Kok jadi anak ikam? Ini dangsa ano dangsa mamanya. Pas tepa imbai kalau dulu 10 sampai 30 kalau ada. Nah sampai kan jangan yang berdua nata tinggal itu jadi 50 aja. Berarti selawi. Kenapa jadi yang nata tinggal di rumah itu aja nasib? Pada kawal kita. Nah itu kan hati orang itu mungkin kan yang di rumah tuh kira kayak Pak. Nah itu bisa ada tuh asal usulnya. Dari TV aja ada asal usul. Ada juga asal usulnya barangkali lah. Itu tadi. Makanya kita kada kau menghina anak. Boleh jadi aja nih boleh jadi. Bisa ku takon nih. Ikan juga kan apa yang 3 kan bukan yang 2 tuh kada. Orang tuh perlu halih pin di bawah aja. Nah, itu boleh jadi tak. Pada ama anak mama nih menyangka kada baik, jalan anak itu padahnya pada jaki. Nih, jadi kada kawa, jangan dihina-hina itu telah anak nih rihok tetap anak surang. Nah,
Pokoknya anaknya kayak apa aja keadaannya tatap anak surang. Eh, kita caci maki, kita pukuli tatap anak surang. Kalau pengen pukuli tak ampe anak surang kada. Tatap baik. Pak Bincol mau bawa ke rumah sakit. Nih, surang jualan tuh pakalahnya. Nah, yang penting itu ya tadi kita doakan ya. Yang pertama doa. Yang kedua kita batawakal. Kita tawakal kita dalam hidup tuh kita harus tawakal. Hari ini dapat 10.000, alhamdulillah. Ya Allah, berkat 10.000 aku bertawakal kepada mudahan esok 100. Nah, kayak itu tuh. Apalagi duit itu dicium. Duit itu lah masa dapat tuh cium. Jar menane kada ujar lagi tanglah. Cucu bukti akan. Pertemu panggil. Duit itu bila kita baca akan ayat itu nah jadi angkatnya. Berarti kan apa beroh itu ngarannya. Lau anna Qur'anan suyirat bihil jibala aw qutila bihil aw qullima bihil arda billahi amru jami'a. Nah itu kalau bacaannya di Al-Qur'an tuh. Bacakan itu, bacakan salawat jurang, salawat pengantin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buka tangan kita. Nah, jangan bergeraknya. Cobalah kalau pengantin tuh lalu orang bersalawat, terkadang piringnya ditinggalkan. Aku mesti pengantin dulu ya. Haratnya kalau salawat itu. Oh, ini mau kita anak naik ke rumah baca salawat itu. Wah, rumah ninya ke surga jar kita. Sekarang rumah di perasaan kita. Ya, dia kita menaik asa kadep rumahku aja. Nih, matahari masuk. Nah, lampunya menghadap sedikit, jadi tak ada. Lampu itu secara zahirnya aja, nang lebih penting tuh hati. Ini kita kalau hatinya senang, lapang, gembira kan perlu laparin kan merasa. Nah, sama aja orang sakit hati. Orang sakit hati tuh lapar, muyak tuh kata terasanya. Nah, itu gangguan hati. Nah, makanya itu amun orang mengucapkan bismillah terbuka bahasa kitanya. Suatu tutupan nang saddatim min saddatan jar. Nah, daripada suatu ikatan yang iblis itu kita diikatnya mulut, diikatnya mata, diikatnya tangan, diikatnya batis, diikatnya pertama itu apa ikatnya kalau anak kamaji batis yang batis berat baru jalan padahal behimat dan makanya memakan ini tapi berat itu terasakan lah ada tuh. Nah, itu iblis yang bakal ajakannya batampai bisa lahir kira kita. Nah, yang kedua jar tangan. Sebenarnya tangan apa aja maka kan nyaman aja. Mata pina mariut mengantuk. Iya diikatnya oleh iblis itu. Nah, talinya pulang disumpah aja. Ih, haha, padahal kan disumpah. Nah, itu aja iblis tuh kayak itu kurang ajar kalau. Nah, amun kita turun dengan baca bismillah terbuka. Semuaan itu terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Celaka jar iblis aku tadi masuk. Celaka man bahi pahalanya jar iblis. Nah, iftahul babi minallahi ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Nah, kunci jaga kita untuk membuka kehadirat Allah itu dengan ucapan bismillah. Nah, jika ibadah kita masuk ke rumah, assalamualaikum. Kalau kita buka Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak memakai baju, bismillah. Supaya terbuka nih baju. Jangan terbuka rabit, kada. Aja terbuka pulang, timbul kita tuh nyaman menukar baju. Kada mengaridit lagi nih. Jadi mengaridit tukar baju. Nah, itu coba akan. Jangan coba atau kada yakin berarti. Nah, artinya yakin aku mah kayak itu. Ayo dah. Nah, apalagi ditambahi syahadat nih lah. Syahadat tambahi bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an baku ciak di baju itu ya Allah. Jangan sampai buruk apalagi rabit. Gantikan yang lebih baik lagi ya Allah. Baju tapi bila kita kada baca bismillah, ya Allah paculakan awak di awakmu supaya lakas macul baju nih. Uja baju ulun takutan dengan apa siksa pian. Tadinya kada ingat lawan sampian. Oh kayak itu tuh. Sudah itu bacaan kalau tadi turun. Kalau hai kada hal. Nah, itu kita ingat akan kayak itu tuh lah. Nah, kayak itu tuh. Ini kenapa gitu? Tak kasih itu kisahnya nih lah. Atau dan di rumah le, tapi duduk. Tapi ilmu itu kan diberikan batambah.
Ya orang datang hari kemarian lah. Assalamualaikum guru jar. Waalaikumsalam. Mulai mana ikam jurang? Ulun mulai belitung jar. Iya kah jurang? Apa ikam nih? Kenapa? Ulun ini jar mohon pang lawan bantuan pian nih. Apa aja kita? Adalah baju pian yang kita pakai aja. Kadang dulu banyak ya kok baju kita pakai. Aku nen pakai kalau ini aja. Nah, kita pakai banyak dah kayak itu. Ya lah jar. Kada jar. Ulun ini ambil berkat lawan pian jar. Ikan jurang nang buruk kan hancur kan hanyar kah. Terserah pian, orang hancur pian-pian rumah wajar. Hah? Oh, sebetulnya minahotin ini orang nih. Orang ini waras kakak dah dulu. Ih, bisa jera aku beri yang penangah. Aku lekam. Sadang lawan lekam. Sedang asal guru aja. Belum melihat lagi kamu coba. Nah, kayak itu. Ada lucu-lucu juga kalau kayak itu. Jadi lah ambil akal kalau ini baju ini nah. Tapihnya juga aku juga kupiah kalau bisa aku bayar kan kuliah haji kan pada haji lagi. Ngalihnya kok kada boleh. Kayak itu telah mau lulu padahal orang kana. Balikin ke sembahyang gitu. Lu sembahyang guru aja. Apabila ini juga nggak sembahyang, kan juga nggak sembahyang kalau nih kada aja. Jadi kalau sembahyang, wah pintar aja sekali baca kalau nih kada lali orang nih. Baik aja. Mbak di baru kau membuka saya mencium-cium. Ah ini guru aja ulun jadi akan aja monumen aja. Monumen tujuh orang tinggi. Jar. Kalau sayang nih guru berian pian nih jar. Jadi jangan minta lagi lah ikam orang. Habis beliau kok. Tertawa ya. Dan alih kalau orang itu tuh. Sekalinya apa subuh tadi mengatuk, tok tok jar. Siapa jualan ini? Kan Jumat kita bisa ayah. Bacaan sedikit barang. Bacaan nih. Siapa jualan ini? Bahas subuh. Anu, guru ajar, ulun kada naik najar. Kenapa? Lalu menyampaikan ini aja jar. Bilang apa nih tuh? Nah, ulun kada buka juga. Buka soalnya gamis, surban, lawan kopiah. Ini gantiannya belum lagi siang. Diganti orang sudah itu telah. Nah ini kan bukti ngarannya. Bukti maka lihatlah surban mah surban anu itu nang dari Cina tuh kan tuh lah langsung bisa-bisa tuh bisa nukar apa aja mau beri orang aja. Nah ngalih itu kayak ini kan untungnya kayak itu dari tak datang orang nila. Ada juga kan kayak beri tapi coba. Nah guru ulun mohon lampian dipakayakan ya. Nah ini ngalih harus dipakai dulu tuh hanya diberiakan. Menanak minta orang. Nah kayak itu tuh ya Pak harus dipakai dulu tuh kayak itu tuh atau karena coba sih wasiat. Nah lancak orang kayak itu tuh ada lagi orang menjulung tasbih lawan kurma ajwa itu sekutak kayak itu nah. Orang larang ajuan ini kurang 450 aja sekilo. Jangan larang kalau sekutak tuh lebih sekilo. Jadi menjulung kalau kita nih tasbih lawan sukai sugi lawan kayu sugi. Buah sugi nih. Anda kayak hajur anda kayak lawas orang ini kasih bulikan juga lawas juga baru bapak itu orang sudah terdahulu boleh kurang bolehnya kada kenapa yang nyokap ulunnya minta teu pakan rumah tuh karena memberi ya kok coba atawan kalau memberi kalau tak umrah kada haji kan ini kan haji kalau orang kita kira sekali Allah minta tawarakan dia sekalinya lucu juga kalau ada lah kayak itu untung ikam jago pada ya kalau pada tadi jangan ada kok titiupakan sekalinya apa anu abah guru kan ikam mana pejang bawa kurma nih mati ikam tak haji ada aja mereka orang jar mereka orang sudah tulak ulang belum kana lagi jar kedua tiupakan ulang kada apa-apa aja ulun mohon balas pian doa aja kenapa anak ulun tuh sudah 10 tahun bakal dudukan kada kuliah anak ini curang kada kawan jadi anak kada kuliah itu kan mencari aja belum sampai ada dapat keturunan nah itu boleh jadilah jalan yakin kada kau cari yang kayak itu jadi kenapa kan jarang bicara sama apa yang tadi pakan anu jar kapan akan ulun jar kan gue zaman minggu kain jar iya kan jurang iya apiannya mana pasti manas mihakan jar itu kan guru jar melahirkan tadi guru aja minta anu jalan pian jar ya nak kain ini aja iya lah jurang kayak itu nah alhamdulillah jurang kayak itu kan kayak itu rupanya berkat ajwa itu lah tapi jurang ajwa itu nang baik bujurnya Jawa ada 3 turunan nang halus nang panangah lo nang ganal nang baik itu biasanya nang ganal itu rejit nang ganal itu kan mana lama mana manisnya sedang amun panangah tuh manis tapi ada takaras sedikit
Kalau nang halus tuh haro dosa paras mana kata pinjaman. Iya halus itu tadi juga. Baju juga. Kalau kakak-kakak tuh anak pina bungol aja kita. Nah, pina kurang akal tuh beri makanin itu. Amunnya kada pang pirikakan dulu. Kada juga racik dia kita nukar kapsul. Bedam kapsul. Ah, gua begini kapsul aku menalah nih. Ulah kan wadai. Nih kayak itu. Jadi ada aja cara tadi. Ada lagi apa mengguru tuh sidin direndam sidin lembanyu panas. Jadi banyak tuh dinumakan sidin. Berarti anak sinto cerdas-cerdas kayak itu telah lawan tapi bahingusan. Ada mau karena penyakit influenza. Selisma aja kita. Oh, jurang bagus benar soalnya. Nah, jadi kan itu. Nah, bijinya tuh. Amun kita sakit mata kada kepalang sembuh. Benem ya. Nang baik tuh apa minyaknya? Ya minyak zaitun. Nah, ya itu ada kayak kan usahakan di kelompok mata nih. Paling lawas sejam perasaan tuh nyamannya. Nang bijinya tuh nah ada kalau bijinya bikin nang ajwa tadi. Nah, itu pengobatan itu ngaran itu obat Rasulullah. Nah, itu tuh. Tapi nukar pang kita nih itu kan nukar sedikit aja. Pada Bapak, cuman itu antik. Bila disimpan di dalam kulkas jangan karas. Namun gigi kada palsu deh Bapak. Ini khawatir kalau gigi palsu. Halo, oh ini kan gigi na asli itu 1 juta sebiji. Dokter. Jadi sebiji kurma himpal sebiji harus 1 juta jadinya. Nah itu direndam kan nyaman aja itu lembanya panas diinum. Itu sekalinya obat nang apa bahasa kita zaman Rasulullah. Nah itu. Jadi kita beribadah apa semuaan itu kita bahasa kitanya kita kawa. Kenapa jadi kawa? Karena kita sehat. Yang mau kada kawati ya kada sehat. Rokoknya aja suara. Oh, ya. Rokok sujud kalau bangun tuh makanya pesawat di si 12 anak naik tuh. Betul mah ada lo. Nah, coba tengah itu tadi aneh. Menukar kita obat sakapeng berapa dok? 500 saja aja. Huh? Nyamannya periksa berapa dok? 2,5. Yang jape wara. Japenya kata nah. Apa sakit pian ya? Jadi nang sakit pada pinggangku dok aja sakit. Di mana lagi pian sakit di bahu aja. Oh periksanya aku injak aku tahu lah kayak itu. Tahunnya nampunnya. Itu adalah bahasa isi ada kita di rumah tuh kan random kayak kayak itu adalah ini makan lawan maka anak tuh kan bukan setip kayak apa aja. Ini mbak udut kalau nah coba panasnya dinginakan dulu kena campur ke udutnya. Makanya saya nyaman itu. Wah ini kalau kurma itu diolah orang obat seperti apa 7 kurma tuh. Itu kan obat jadinya. Padahal 7 kurma itu kurma. Jadi ulahnya ada nih kan khusus kurma ajwa itu. Nah kita rendam ke banyu. Jadi kita menjaga sesuatu adalah yang diwajibkan oleh Allah atau suatu ibadah yang disuruh itu sungguh-sungguh kita kadakawa memelihara hati kita. Nah maka oleh itu kita jaga bahasa kitanya suatu adalah kesehatan kita zahir dan batin. Kemudian kita pelihara dari segala anggautamu. Nah, anggauta ini kita pelihara biar kita mangkat takbir kayak apa bujur. Jadi aku rancak mana menguyan ini karena rancak melihat. Ya ada orang sembahyang tuh lah, kasihan aja Pak, umur 60 tahun dah. Loh, apa nak itu? Ada juga nang Allah, juga itu aja. Ada juga tuh lah. Oh, makasihan kalau nang itu. Kami dahulu belajar baca ramin lawan guru tuh kayak sebahari. Bakaramat gue seberitaan meninggalnya orangnya. Malim Sya'rani. Nah, bakaramat kalau kemudian apa nanti berusaha kumpul dulu itu hampir latihan sembahyang ini. Nah, lawan sidin tadi praktik dan teorinya jadi besok ini ya kita cara dan kelakuan kita kemudian bacaannya. Terus sidin ada sabuna lawan guru Tuha, guru Abdul Qadir. Abdul Qadir tuh Abdul Qadir Hasan dah. Pakaramat kalau termasuk juga nama ngarang senjata muin Husin Qadri itu. Anu nang aja sih din, nyawa tuh salah rokok kayak itu kan kita bujurakan kayak apa bah bujur.
ulah nak setuju tahu kainin nah nang aja sidin tahu kita kayak itu tadi malah apalagi mau kayak mulai takbir tadi orang nangai karena janji sidin banyak kan di sidin masalah sembahyang dianggap sepele padahal kamu tolak apa sih kerjakan sembahyang biar kada berdoaan Allah beri apa nih karena Allah maha senang karena sesembahan yang paling mulia, yang paling bagus, yang paling bersih, yang paling utama ialah sembahyang. Sholat kita sebagai orang Muslim. Orang Kristen, baik pun Katolik atau Protestan, orang Buddha, orang Hindu, orang Kaharingan, ada sembahyangnya. Tapi kada semulia sembahyang kita. Coba lihat ya buhan apa. Buhan orang Kristen itu sembahyang berdiri aja juga. Nah, cumanya sebarangan aja. Patatai bibinian kan apa Hindu lain kan itu Hindu tuh kalau sembahyang itu harus ada modal nukar melati lah nukar melati nang Cina itu berapa sebuting 5.000 sebuting karena ada pula apa nah ngarnya nak tapi ingat padahal harus di Bali semalam pokoknya sembahyang tuh kada main 15.000 3 kali nah ayo dampaknya 30.000 4 kali 45.000 among kada berduit ke itu kada kau sembahyang demikian juga orang Kaharingan biasalah melihat orang sembahyang bang Kaharingan sembahyangnya orang Kaharingan itu ada kalau nang ditajaknya rejena kayak rumah selemutinya lawan apa bendera kuning nah itu di situ kalau inya apa nanya kayak ini no jana apa kan dibaca kada tahu pak lah nah kayak itunya sembahyang inya betul boleh kayak deh ya kada apa nah itu pun ada juga bayarannya ada juga anunya apa pikarasnya aja kita kalau izin berkisah kayak itu kalau si mati itu jarang ketujuh makan bubur membubur di rumah tuh banyak ruhnya kasak kok datang lah bisa cukup datang lah orangnya kayak pak kayak itu aja di Jasidin orang ketujuh makan jawau jarang kan jawau dulu jarang sembahyang kan pemuda aja kalau ngarannya nang istimewa orang kita Islam nang sembahyang coba lihat orang Islam sembahyang rapi harum bersih tunduk sujud selalu memohon nah kan dia bagus sekali tempat nang baik kita penang suci adanya ada di tanah tuh aja bagus kalau cuma sebuting orang kita nih penyakit kol gitu nah kadang ada obatnya nah penyakit kol itu ada obatnya padahal mulia luar luar biasa lah kita pentingnya bersih amun buruk ada jadi masalah pakaian di buruk ada jadi masalah yang penting bersih karena Allah maksud inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah tuh suci bersih baik dia kita suka kepada yang baik nah makanya itu bila orang sembahyang tuh bersih itu dan suci selalu apa menyenangkan pertama diri kita gini nyaman kita pakaianlah mana bersih pulanglah bersih nih aku ada hadas benejis lah apalagi begusuk pulang nah gusukannya tuh melalat terabang karena halarnya patah daripada haratnya nih coba kita pakai nyamannya lah kita pakai nih lagi anak ke pengantin tete kawan ya kawan harumnya ijar laundrynya harat kan ada kado apa anunya nih nah coba kalau kita mana sudah kada bersih mana sudah apa kada kada sabun kada apa kada harum apa-apa pak duduk orang semua orang balik wahin orang macam wahin nah lain kalau kita pun dalam beribadah itu sunnah berharum-harum makanya sajadah kita tuh harumi kayak itu barang aja mau kada harum pang wah ini kan melati ada orang bari andak melati apa kambang Tanjung tuh bagus juga harum andak di sajadah jadi kita sembahyang tuh sujud tuh kau jual lawas ini menang sajadah umpamanya bau masam bah bebeta gacak aja angkat ke semua kenapa masam nah supaya kita bisa bersungguh-sungguh dalam ibadah itu kita sucikan kita bersihkan kemudian kita harumi nah tempat ibadah nah itu bisa kita lejat di dalam beribadah itu nah mulai kita jenuh mulai kita muyak beribadah itu
Pertama sejarahnya sebulan kasing tapasan. Surang pulang kada mandi dua tiga hari. Langsung bayang nih. Nah, di bapak hendak kuat kita telah kada mau. Jadi kita ya paling kada ranjak ibu udu lah paling kada tuh paling kada. Dan bersungguh-sungguhlah ikam saya memelihara daripada anggau tamu. Ketika engkau mengucapkan sesuatu adalah perkataan. Apa ya kira-kira? Besiwak leh. Besikat gigi. Ya, makanya kenapa jar? Jadi sebelum kita berudu itu disunahkan bakum-kumur. Kenapa jar? Nah, itu kayak karena kita berudu itu kan bacaan, kalau kan bacaan itu kita berhadap lawan Tuhan. Amun kada kita kok kumuri bedahulu, yang mulut kita ini bau apalagi memakan apa. Jaring palingnya. Nah, sikat gigi dulu itu abdal. Bau kumur dulu abdal. Nah, kayak itu. Nah, sampai kita ke sholat. Nah, itu jadi hukumnya sunnah. Kada patut kita berhadap apa orang-orang yang mulia. Leh. Pakaian kada bersih. Banyak nih. Mulut kita dalam keadaan berbau. Kemudian tempat kita pulang kada bersih. Kada patut rasanya kita jangan pun lawan Allah Ta'ala. Lawan manusia gin kada patut. Jokowi datang padanya amparakan nang tikar nang hancur. Dah aku naik kira-kira. Dia kada patut. Kita kan orang petinggi pejabat. Jadi kita kan kita hormati juga. Kalau perlu kita minjam kah? Peribahasanya nih, apa yang dipinjam? Ya kayak ibarat lapik no kayak hambal umpamanya. Nah, ini datang kan presiden. Nah, kayak itu tak sama juga kita untuk menghadap kepada Allah. Ini karena diampar apa? Kakamban nang sertigari dipakai rita pas. Nah, lain itu tak. Nah, sejarah yang baik ampar. Kita kan supaya kita nyaman, bah. Nah, supaya terjaga aja kita. Kehusukan kita, kehuduan kita dijaga. Nah, supaya nyaman dalam ibadah. Dan tiap-tiap adalah suatu perkataan. Nah, perkataan kita jaga juga tuh ucapan lah di dalam kita beribadah. Dan tiap-tiap nafsumu daripada ketika pagi hingga kepada petang. Nah, jadi kita napas dan nafsu kita itu kita jaga. Apa napas? Kan kita kalau masuk kalau napas. Padahal kita disuruh tuh supaya jangan lupa Allah, Allahu Allah. Nah, itu kalau turun naik napas toh. Kenapa jar? Supaya mudah-mudahan dengan kita banyak mengucapkan itu kan mendapat ridha Allah, hidup kita beriman, mati dalam keadaan iman. Karena keluar masuk itu. Mun kita sudah guring nah parah dah tuh. Itu Allah, Allahu Allah. Nah, tarikannya tuh ya Allah doa Allahu Allah. Allahu Allah. Apalagi nang kita datang lapah tuh rajin kalau nang kita berjalan, hingal-hingal kalau ya Allahu Allahu Allah Allahu Allah Allah. Nah, kayak itu jadi masuk terus tuh kayak ibarat orang bahapi pulsanya masuk. Nah, cisannya penuh. Nah, kayak itu kan orang zikir itu mencis biasa kitanya. Orang ingat dengan tasbih dan salawat itu adalah apa aja kita tuh pulsanya. Jadi orang mengucap zikir aja tuh maisi anunya aja ngarannya baterai. Bila tasbih dan salawat istighfar, nah itu pulsa tuh. Awal tuh apa menelpon bahasa kitanya. Makanya empat itu jangan sampai tertinggal kita. Apa yuk? Zikir, tasbih, salawat, istighfar. Ini bila empat nih kuat, tangguh, dan jaya. Serta nahap aja kita. Itu lihat kursi. Kursi itu kan berapa batisnya? 4. Bila 3 terjungkang. Nih, ya itu aras seberapa tiangnya 4. Kemudian Baitul Makmur 4 tiangnya. Baitullah 4 sudutnya. Nah, itu kalau kita pun dari na 4 juga kita bilang ada na 4 nih luyo kita. Air, kada tahu air banyu. Banyu, angin, api, tanah. Itu pasti ada di dalam diri kita itu. Makanya kayak apa aja orang putih-putihnya busuk dia bisa dideki. Ini memang dari tanah. Itu pasti nah itu kalau 4 itu. Kita keluar dari rahim ibu kita dan sebab 4 bilang ada 4 tuh kada keluar. Apa ya? Camaria, Tamunia, Uria, Tubania, ya. Nah, udah aja hafal apalagi binian ini. Nah, itu 4 kalau hanya muncul tuh. Bila kada na 4 deh kada ada muncul, udah mau munculnya.
Bidan hafal bener tuh. Nah, itu kalau jadi kita apa supaya diri kita nih sigar. Pertama apa? Nah, pertama tadi zikir, tasbih, salawat, istighfar. Nah, kayak itu tuh susunannya lah. Orang aja kita kada kawa 10 banyak 5 kah? Tapi umur 40 tahun hitung pang berapa? Iya, nih banyak jadinya. Tapi jangan dihawayakan barang yang sedikit. Kalau ada kesempatan kita hantam. Besok ini kan hantam aja. Ada kesempatan nih. Aku duduk. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, sekali kan sampai 3 kali kan kau aja. Kadang pulang apa? Tasbih pulang. Apa zikir la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, satu mata jala. Paling-paling 5 detik. Nah, sampai kita ke empatnya. Nah, sampai ke empatnya nih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kada terasa kita. Itu namanya ibarat HP. Kan kalau HP itu bersih, baisi. Nah, bersih, baisi. Apa baisi? Case-nya baisi. Pulsanya baisi. Channelnya ada. Angkat dia pasti nyambut. Nah, itu kita Allah Ta'ala. Ini mah pembaca zikir kada terdengar. Baca tasbih sunyi. Salawat kada ingat. Istighfar kada tahu. Semuaan parai. Di apa kayak itu tuh lah. Mati anak berdulu masuk surga. Nah, orang kayak itu dulu kita duduk-duduk tuh. Nah, sampai mengulai kepala anak nih. Nah, kepala anak tuh kita kulai lah. Inya gagah, sehat orangnya, cerdas. Cok anak telah kita, tapi tangan kanan jangan tangan kiri lah. Kalau menyapu muka anak jangan tangan kiri. Ya karena wani loh kita. Sapu juga keluar percaya. Membuktikan waninya loh kita. Iya, ya kan ada lagi rancak kayak itu dalam masalah ini nih. Kenapa ya guru jar anak ulun itu menampilin mana ulun jar padahal hanya 4 tahun. Oh bicara ulun ditampari aja yang guru aja. Oh adang lo nang rancak mandi siapa? Ulun pang jar ulun anak tolak mana menjual baksun ulun mandi dulu jar. Anak ulun sayangi pang jalan kene sikungannya puhuk molang gurah jadi sekun jadi jar. Kan jurang. Si mandi adang. Ika mandi itu mengikuti anaknya tangan kiri tangan kanan. Tangan kanan aja. Menyapu muhanya ulang tangan kiri tangan kanan. Tangan kiri cucuk jurang ikan. Jangan lagi menyapu ulang tangan kiri ini. Jangan lagi jurang. Jadi mengikuti anak tangan kiri menyapu mukanya tangan kanan. Ini ada rejahan sini. Jadi muka anak tuh terbuka bahasa kitanya. Dapat rejahan ada rejahan sini nih. Ibu kita mana kada melihat. Ada rejahan itu makanya itu jangan ditapakkan ke muka anak. Jangan kita nampung hasil terbukanya apa bahasa orang wahine lah bahasa orang wahine kalau sebujur di agama tuh arwah ngarannya arwah manusia tuh ada lain aura tuh secara apa aja kita apa peraturan kerajaan ke aura kita ini kan kerajaan Pangeran Hidayatullah Pangeran Suryansa Pangeran Anta Pangeran Jangkit nah kita kan ada pangeran kita nang khususnya apa Pangeran Surya itu kepalanya itu ya orang ini bilanya nah karena tahu kisah bahasa kitanya mandi sanja diumpatinya iya nah karena aura itu udah keluar auranya udah keluar nah kalau nang di dalam batin menurut agama ya apa nah nang tadi tuh itu di dalam batin kita itu nang menjelang di dalam batin kita itu lebih daripada aura bila itu memancar pak keluar itu lebih daripada aura itu hilang itu yang gantinya. Nah itu kayak apa aja mau obatinya sedekah tuh obatnya cok ini lah lampu tuh bila wattnya 5 mana tarangnya lo 10 nih bila kita bersedekah 5 aja ya kayak itu pang puruk kalau kita 10 benyarak ya kalau kita tambah benyarak nah sampai 50 watt sampai 100 watt nah nyarak inya kayak itu tuh apa nih ada di dalam jiwa kita kayak itu anunya apa bahasa tambahnya as-sadaqatu tumpidul adza jar Nabi. Berbuat sedekah itu menghilangkan daripada penyakit batin. Penyakit batin karena kita bila duduk ya ada aja pikiran. Nah itu tuh itu bahasa kitanya itu arwah ngarannya di dalam diri.
Orang ngajian ke guru ulun mandi lang pian nah. Yung tuh sungai itu nyaman. Kada jalurnya mah angkat aura jar. Iya kah? Kada pa kita kan dah anak belanti lante. Karena aku angkat takan segala-segalanya aku naik no. Ada kayak itu kulir kita kalau orang kada minta. Kenapa nya kada minta nya kada tahu. Kayaknya tahunya mintanya. Nah, itu tadinya aura itu kan dari segi adalah kerajaan. Kita ini kerajaan sebujurnya. Sini kan kita ada kerajaan kan seperti di apa di Belandian tuh. Nah, pangeran apa Anta di situ kalau nah itu apa itu berapa itu tiga pangerannya situ ada di Belandian tuh ada makamnya gin ada. Mun apa Queen kita itu kan pangeran Suransa. Nah, nang apa Hidayatullah. Kemudian apa nang Cina nang masuk Islam itu ada di dalam tuh jurang apa jurang Haji Purba jurang. Nah, amun kita ke candi sana, nah tuh banyak situ tuh. Leh, coba situ kada ada kubur. Apa makam-makam aja, tapi orang masih ada. Ada orang situ. Jadi ada tuh orang tuh dirasukinya rajin. Nah, amun kita ada kebetulan, ada kalau sungainya itu nah, kita bisa melihat tuh apanya tiga situ. Kuning, hirang lawan putih. Apa ya buaya. Kita lihat kita pangla tahu aslinya apa. Akan bisa takajut ini orang ini sekalinya keturunan di situ jarahan bau pian guru aja kan mana kamu teh aku joko haur kan lagi cali kan haur ke bapian kada haur kan aja sekalinya apa mbah juhur maju orang sanja kita kasih itu nih kita kan tahu juga orang keturunan sampai ke situ kalau belum guru aja disuruh mandi di sini jar ayo mandi kan di, di apa disuruh keselamatan ayo bagus ya jurang ada bapak ada hukum syirik itu ayo jurang ada bapak ayo bagian assalamualaikum banyak nasi ada guru bisa ngujar segala macam-macam jana macam-macam tuh banyak tak ayo jangan itu keselamatan mandi dulu inya aku takjub juga kan masuk tangan bak ditimbul ke takjubnya aku tapi actually kita sudah tahu kan apa banyak kan apa-apa cuma menampaikan aja umur jurang ini besarnya orangnya gananya orangnya nih kuning pada himbau tuh jadi belajar kuning tuh aja berarti orang tuh dikabulakan tuh ujar ujarnya orang lang menunggu di situ lah tahu nggak tahu pamang nyatanya minta lo Allah Taala dikabulkan Allah Taala kan ibu iyan itu pernah mengabulkan nah kayak itu jangan terpupus ke sana ya candi itu ada dua candi Laras itu di Rantau candi Agung itu di candi Amuntai kita ini kan dua nah itu kerajaan kita nih makanya coba aja rumah orang bertingkat apalagi saya panggal di bertingkat di belakang bertingkat di muka kada itu pasti ada masalah tuh amun kada tinggalkan sarak amun kada sarak mati mati itu nyata bang mati umur tapi itu nah ini memang kita sini apa orang ancak kalau betakon guru jangan menajak rumah tapi bersing tapi bertingkat jangan jual ke mukawa ke dosa gitu bisa ikan bertingkat tapi harus ditindik lawan apa intan itu pun kartan tujuh jang apa dikabulkan atau kada dosa gitu nah kayak itu bah kalau kau nyambat mang 100-200 ribuan sako orang nambah takun nih paknya mak tajaknya kalau kayak itu seminggu mendiami meninggal anaknya anu guru aja ada suatu orang Surabaya yang bisa nangkap hantu pemohon dibantu aja kenapa jangan dibantu rumah ikan ya itu isi zaman nangkap hantunya kemana nyambuat buat jadi dalam galon kan galon itu berapa jumlahnya 15 juta aja jangan deh tekan aja lah dulu ada kalau betakon ikan menajak ke rumah sualamnya tanggal berapa bulan apa tahun berapa kan sampai setahun guru aja nah bulan apa jualan ikan bulan ini aja tanggal berapa tuh kayak baik libarnya sekian aja coba tingkat gue di anu aja paro bumbabak jualan ikan setingkat itu kenapa gue mau dibabak kayak hanya tuntung aja hanya dia seminggu anak lo meninggal aja meninggal tuh apa kan singgiringan sipak kubukan hal makan tuh sipak jar tahambur kalau badirinya mujarakan tadangsar terabas salajur itulah umur tahu kita sudah jangan ada papan itu aku jangan ada kekhawatiran aku ada Swiss pendapatnya ada kitabnya ada juga ada di kitabnya ada bila kita di sini nah kan ada kalau dulu tuh kapal apa bahasa bahar itu ramadakan buku nah itu kan wah ini majalah orang nyambat ada tenggelamnya kapal Penderwick di situ kan ada cerita
Nah, makanya kita kada boleh membangun rumah tuh bertingkat, apalagi sepanggal. Nah, macam-macam tuh karena ada yang ini tertumpang kada boleh jadi. Nah, itu kan ada peraturan. Kita maulah apa rumah ini. Maka sudah kita coba nilai sudah ribuan lah pokoknya. Pasti orang kene hadang dulu jonang. Kita lihat pang rumah ikam, lihat bongkar jurang nih kam. Pada awak ini buka. Bahasa dibuka semuaan. Nah, maju sekalinya jualan rame di rumah tangga kada bakal lahi. Itu belan aja. Nah kan lakinya tuh berjual bawang, bininya tuh berjual kain, di ujung murung situ. Kan kadang sama-sama kalau datang, bila datangnya hal kalahi ada aja pian guru aja. Bongkar yang ikan itu, bongkarnya habis semuaan. Ada pau mungkinnya bongkar lu bongkar. Bongkarnya kan, sakalnya apa? Umar, aku ayo, nggak datang. Berapa pak kalian tadi pak? Sekian aja. Aninya kalau mau tanya, apa yang berdusta kan kabinanum. Itu bujur. Nah, nang laki bilang main datang. Nah, ini pak datang berjual ini sih. Kumpulkan kita aja. Nah, karena nih nama-nama kurang banyak baju harus ditukar. Nah, mudahkan ke situ dulu. Karena bawang datang, bawang. Ruhui jadinya ampi bakal lahi. Berarti itu penyakitnya. Nya kita kada usah ngalih kan. Badan kita ini suatu tubuh merupakan adalah suatu persatuan. Bila sabuting dia sakit, sakit semuaan. Tak bisul di dahi. Apa aja muntung, aduh sakitnya jadi ternyata kabuntung. Nih, berarti saya tapi kamu jalan, bisul sini. Nih, itu satu tubuh, ada satu yang berbuat. Habis semuaan kena. Nah, kayak itu tuh sama aja rumah tadi. Nah, kayak itu aja rumah tuh bahasa kitanya istana tata cara kehidupan. Nah, kita tak masuk rumah tenang, aman, damai, bahagia, oh rame kalau ibarat wadah kalau kawa berdua nih. Oh makan bertiga berempat. Nah aku aja berbagi. Nah dulu malah masing-masing nyimpannya. Nih, itu coba akan rumah tangga kita tuh. Ya pilih rumah tangga terbuka, lurus, harum, bahagia, rame rasanya di rumah tangga tuh. Karena lah tak datang sebuah anak. Oh lu main masaknya aja, kan gak usah. Hah, datang musik, oh lu main menggangannya kan dia jangan gangan. Datang sekok kan lo mengangkat anu ya, nak apa gerang pian jan. Nah kayak itu kalau rame, ini kada anak datang duduk mak masaklah nasi sudah bongo aja lama ikan ini. Iya kayak itu tuh rumah tangga. Nah ini menjaga ngarannya itu juga ibadah daripada nafsumu, napas dan nafsumu. Ya napas tadi kan kalau kita bisa sekali-sekali oh Allah Allahu Allah. Nah kayak itu tuh. Itu napas lah. Nafsumu nah makan, minum, pakaian, anak berjalan sama tuh itu kita jaga juga. Jangan engkau duduk di tempat yang tidak disenangi oleh dirimu. Nah, jadi kita di rumah tuh di mana kita senang. Orang macam-macam, anak senang hingga lawang. Lah dia Lah orang lah banyak tuh kalau pilih amat tuh guring-guring si Din. Itu kan nyamanan. Nah, ya ditilam aja ada juga. Ditilam aja berapa. Nah, ada jadi lolongkong. Dia orang kata para lolongkong ya. Nah, lolongkang tuh. Anda kok no si Din duduk senang. Ada aja nah, orang duduk di weton, katujuh duduk di weton. Ada juga macam-macam. Nah, jangan ikan duduk di tempat yang tidak disenangi. Jangan. Suruhnya kada katujuh berapa, lo berapa aja. Jangan. Cari nak kesenang kita di mana. Untung-untung apa di rumah aja ada orang katujuh di bawah pohon. Akan membuat tikar ke bawah pohon. Nah, itu ate cari kesenangan. Itu jar mengakibatkan karena bisa menyerap pak sanubari kita. Sanubari itu apa? Nah, otak, akal, hati. Itu kan apa itunya? Mungkin kita sudah duduk di tempat nak disenangi hati. Gelisah. Apa gelisah? Besok gelisah jadinya. Nah, kayak itu tuh ini nang dijaga tadi inilah. Nang dijaga. Demikian juga jar. Hendaklah engkau pelihara daripada makanan dan minuman yang tidak disukai. Makanan minuman yang kada kita suka jangan tapi para ke situ. Nah, cari makanan yang disukai. Nah, apa kan macam-macam anak membawa apa karajin kan ada sup harum. Nah, yang ketujuh. Nah, perake, kamu kada ketujuh jangan, tapi jangan dihina. Jangan dihina. Nah, ini terakhir nah, itu pertama makanan minuman yang tidak disukai janganlah engkau hina. Itu terakhir karena ini hendaklah engkau menjaga makanan minuman yang disukai. Nah, jadi kita makanan minuman itu disukai. Kita ketujuh kopi, ulah kopi.
Jangan karena orang makan kopi ini darah tinggi. Nah, belum minum. Sama darah tinggi sudah. Kayak apa nah kayak itu? Ada orang nah aku malah banyu mudahan jadi obat bagi diriku. Nah, kayak itu. Nih, kayak itu kita jangan. Aku udah kawa jangan minum banyu bergula. Aku bitis ya. Nih, jangan kayak itu. Jangan dihiraukan bahasa kitanya. Bukan kita selamanya pilkada. Cuma kita dengan apa? Agama kita kan agama menyuruh kayak itu. Jadi bahasa kitanya kayak itu. Kita kalau sesuatu itu kita tentang. Jadi jangan coba lihat ya. Sapi lawan kerbau ala lawan banting. Coba lihat. Jangan aja kita melihat nang flora dan fauna atau makanya kita kan tujuh melihat. Kita jadikan ilmu. Itu hela. Antara sapi tuh lawan banting lainnya. Biar datang badai. Sapi ini buka daripada badai. Tapi kalau bantingnya menghadap. Lihat kan. Gila aja kita. Nah, Allah Ta'ala menciptakan setibanya datang badai, sapi ini kebukaannya badai yang menyasar. Ada bantingnya, menentang. Nah, menentang apa? Badai. Nah, uyuh banting nih, mantan badai. Pas sampai setika itu kan badai ampihnya, uyuh ada bapak. Sigaranya, ada sapi apa? Buka uyuhan buka, badai badai pas matian. Kadiin aja kita. Nah, jadi kita suatu bala bencana apa kita jangan dihiraukan bahasa kitanya kayak itu tentang aja hakikat kita apa rumah runtuh Allah nggak ya akan rumahku nih nah itu padahal ada anunya lagi pamannya siapa tahu datang apa bedah rumah nah tahu pang lah nah rezeki sama jua apa kita ini lalu kebanyakan kita nih menyumpahi diri sendiri nasib ya berduit ke dada jar bini sangit ya orang jangan kayak itu adalah kita kan kita ya Allah ya Rahman bukakan nah pintu kesenangan aku ya Allah nah saat ini engkau menjadikan aku kan mungkin sia-sia oh itu kita bahasa itu bermamang nah dan bermamang kita sebetulnya diri kita nang apa nang baik-baik nang jahat-jahat ya Allah aku tahu aja bahwa nang jahat karena aku apa lemah aku jadikan aku mengharap kamu bukakan nah nang rezeki sedikit banyak akan rezeki nang di langit turunakan jalan apa rezeki nang apa nang kalau baik akan kalau itu tak rezeki nang alih mudahkan nah kayak itu kan kalau doa orang sembahyang apa nah sembahyang doa tuh doanya itu kayak itu juga kita saat duduk tuh kan maka berdoa berzikir bertasbih bersalawat beristighfar ainama kanu di mana aja kembali ada boleh aja sejalan jamban aja jam-jam itu boleh berzikir boleh tapi apa kita supan kita lawan Tuhan ini menyebut nang maha nang mulia jadi kita melihat aja itu artinya ini tambah subhanallah ini gilaan orang enggak nah jadi di hati aja cukup aja kita salawat nah kayak itu jadi artinya di tempat yang baik nah itu tadi makanan minuman peliharalah oleh kamu daripada suatu barang yang tidak menyenangkan kamu dan pelihara tempatmu ini sudah terdahulu kita pelihara tempat yang menyenangkan janganlah engkau bertempat di suatu tempat yang tidak senang bagi dirimu. Ini kan diri kita ini pelihara diri. Dan hendaklah apabila suatu berpagi-pagi itu janganlah engkau lupa. Pertama kita zikir, tasbih, salawat, istighfar dan doa apabila menjelang matahari yang terbit ya. Nah, matahari terbit itu apa artinya? Allah memberikan suatu kelapangan kepada seluruh makhluknya. Nah, kayak itu kalau ya Allah nah ulun beriakan. Nah, ada yang mengatakan bahwa fajar itu jar ketika melihat bahu. Bila kita berjalan kan melihat bahu tarang itu artinya fajar tuh. Nah, itu artinya yang dinamakan isyraq. Amun kita berjalan mau kelihatan lagi bahu, berarti belum. Itu cirinya aja. Apalagi timbul sapak kuning begini ya dah. Nah, itu waktu isyraq. Nah, disitulah jar kita banyak beringat lawan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita sesuatu barang yang diberikan dan kesenangan kelapangan. Nah, kayak itu jar kita. Jadi turun naik kita pada rumah dong, di rumah ada kelihatan bahu. Apa mun nyaba lampu kelihatan. Tapi kan keluar kita pada rumah. Nah, lihat kawa mah itih bau sudah nampak berarti ini isyraq ngarannya. Nah, disitulah orang banyak berdoa menjelang matahari timbul. Nah, istilah timbul itu tarang kalau nah itu hakikat hati.
Jadi kemudian tarang juga aku cari rezeki tara apa pokoknya kita mencari usaha tara beribadah kita tarang nyaman kalau mun ba usaha ba pagelap nah inang alih nih nang di tangan iwak meluncak. Nah iya aja orang bari nyamper sial. Nah ya kayak itu tuh. Nah inilah jar jiden bahwa kita bersungguh-sungguh di dalam melakukan suatu amal dan ibadah seseorang supaya dapat kita bahagia dunia dan akhirat. I'lam kata wilayah kamu pula. Apabila engkau bangun daripada tidurmu, maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar. Nah, ini insya Allah akan datang. Nih kita adab lagi nih lah. Ini masih adab lagi kita nih. Adab, ini ada guring pulangnya karena nih. Sampai sini aja kalau insya Allah kita sambung. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Allah billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Mujib, ya Hadir, ya Qib. Tawassalna ilaika bil Habib. تقضي حاجتنا يا الله وحاجة إخواننا المسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. الله سبحانه الله ya ya terima kasih. Ya amin insyaallah. Allah. Ya. Iya, Ya. Ya. Allah.